नमस्कार मु जुलूस सर आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। जुलूस सर यूट्यूब चैनल को पिला माने सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर जो कविता विभाग रही कहिबी कथाटी यही कहिबी कथाटी कवितार जते प्रश्न उत्तर रही आज आम आलोचना करवा। अच्छा यही जो कहिबी कथाटी कविता को लिखिं किए ना कुंतला कुमारी सावत। आस गोटे गोटे प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो एक नंबर क देला माँ पुओ को कौन कही संबोधन करिसंती। माँ पाखरे पुओ पई बहुत किछि ना थाए। सेहीपरि कवितारे माँ पुओ को बाप गंठीधन सरग तरा सरगर झरा फूल व लवणी पितुला आदि कही संबोधन करिसंती। तापर देखिबा ख धूली माटी रे पिला कौन सबू गढ़ी थाए। साधारणतः पिला माने धूली रे खेलिबाकू भल पाती। धूली माटी रे समाने घर पशु पक्षी देवता देउल इत्यादि गढ़ी हस खुशी रे सांग साथी सहित खेली थांती। तापर देखिबा ग सारला दास काहेकि विख्यात। सारला दास शूद्र मुनि आदि कवि भावे ओडिया साहित्य रे प्रसिद्धि लाभ करिसंती। से ओडिया भाषा रे महाभारत चंडी पुराण व बिलंका रामायण रचना करी ओडिया साहित्य को समृद्ध करिसंती। तापर देखिबा घ घ प्रश्न देला कौन ना प्राचीन ओडिशार केते जन वीरंक नाम कुह। ना प्राचीन ओडिशार वीरपुत्र मानक मध्यरे महामेघवाहन ऐर खारवेल कांची विजयी गजपति पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ मंदिर निर्माता अन्नंग भीमदेव एवं केसरी वंशर श्रेष्ठ राजा जजाति केसरी आदि नाम उल्लेखन योग्य। तापर देखिबा ओडिशार तीनोटी प्राचीन मंदिर नाम कुह। पुरीर विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कोणार्कर सूर्य मंदिर भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर खिचिंगर किचकेश्वरी मंदिर ओडिशार प्राचीन मंदिर मानक मध्यरे अग्रणीय। तापर देखिबा दुई नंबर देला कौन दुई बा तीनोटी वाक्य उत्तर लेख। क पुओ को लवणी पितुला कहिबार अर्थ कौन। लवणीर अर्थ लहुणी जहाँकि अत्यंत कमल व मधुर। यह समस्त प्रिय पदार्थ। शिशुर शरीर लहुणी परी कमल एवं तार मुख दरटी कथा व निष्पाप हस सुमधुर व कमनीय। बात्सल्य ममतारे भरा हृदय नहीं माँ अति स्नेहरे पुओ को तार लवणी पितुरा बोली संबोधन करिसंती। तापर देखिबा ख कौन ना ओडिया माने बड़ कारीगर थिले बोली किपरि जना पड़ुची। ओडिशार प्राचीन मंदिर दुर्ग राजबाटी बंध व घाट मान देखिले आमको विस्मित हेबाकू पड़े। मंदिर ग्रात मानकरे खदित अपूर्व कला नैपुण्य देउल दुर्ग निर्माण अपूर्व कारीगरी कौशल व राजप्रसाद तथा बंध आदि प्रयोग कराइथिबा शिल्प चतुरी व कला भास्कर्य प्रमाण करे जे आम उत्कल माने ही बड़ कारीगर थिले। तापर देखिबा ग पुओ को माँ प्राचीन ओडिया विषय रे कहिबार उद्देश्य कौन। आउ थे प्रश्न कहि दउची पुओ को माँ प्राचीन ओडिशा विषय रे कहिबार उद्देश्य कौन। जड़े आदर्श माँ पुओर उज्जवल भविष्य कामना करिथाए। सेथिपई बात्सल्य कालरू ताको संस्कार पूर्ण तथ्य शुणाई भविष्यत रे जड़े सुनागरिक करी गढ़ी तोलिबा को इच्छा प्रकाश करिथाए। प्राचीन ओडिशार बरपुत्र जेउ माने कि आमर पूर्व पुरुष थिले समाने कला साहित्य कारीगरी कौशल धर्म
ଓ ବୀରତ୍ୱ ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜିର ସନ୍ତାନ ମାତୃଭାଷା ଓ ମାତୃଭୂମିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦିତ ହେଉ ଏହା କାମନା କରି ମା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ଦେଲା ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ପିଲାମାନେ କଣ ନା ପୁଅ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ ସହିତ ମଥା ଟେକି ଚାଲିପାରିବ। ପୁଅ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବର ସହିତ ମଥା ଟେକି ଚାଲିପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଗୌରବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ତାର ପିତୃ ପିତାମହଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟାଦ ଭାବରେ ଗର୍ବର ସହ ମଥା ଟେକି ଚାଲି ପାରିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ। ଉତ୍କଳର ମହାନ ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐର ଖାରବେଳ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ଓ ଯଯାତି କେଶରୀ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳୀୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଚାରୁକଳା ଓ କାରୁକଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବରପୁତ୍ରଗଣ ମାତୃଭାଷାରେ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଗାଥା ସ୍ମରଣ କରି ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ସେବାର ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଗର୍ବରେ ମଥା ଟେକି ଚାଲିପାରିବ ବୋଲି ଶିଶୁ ସନ୍ତାନକୁ ତାର ଜନନୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଲା କଣ ସଞ୍ଜ ଆଳତୀରେ ଜଳେ ତ ତାଙ୍କରି ବତୀ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ଉତ୍କଳୀୟ କାରୁକଳା ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରସ୍ତର ଗ୍ରାତରେ ଅପରୂପ କଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପରିଣୀ ଓ ଦୁର୍ଗ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରି ଅପୂର୍ବ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ନିହାଣ ମନରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ବିସ୍ମୟକର କଳା କୌଶଳ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏତତ୍ ଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମନ୍ଦିରର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସମାବେଶ ହୋଇ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରୀ ମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଜୟଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପ କଳା ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କ ଗର୍ବିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଦେଇଛି କରେ ପଥର ଉପରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଛବି ଅପରୂପ ମନୋହର। ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଲା ଆକୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ପଥର ଉପରେ ମନୋହର। ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କହିବି କଥାଟି ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ନାରୀ କବି କନ୍ଦଳା କୁମାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ପରିତୃଷ୍ଟ ଅପରୂପ କାରୁକଳା ତଥା କାରିଗରୀ କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏକଦା କାଳକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ଲାଭ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ। ଉତ୍କଳୀୟ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଓ ନଗର ମାନଙ୍କରେ ବହୁ ମନ୍ଦିର, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ବନ୍ଧ, ଦୁର୍ଗ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତର ଗ୍ରାତରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀ ବିସ୍ମୟକର କଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପଥରରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷ, ଲତା ଆଦି ଦେଖିଲେ
ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ତଥା କାରିଗରୀ କୌଶଳକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହି ହୁଏ ନାହିଁ। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ଓ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଯେଉଁ ମନୋହର ଛବି ଖୋଦନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ସେମାନଙ୍କର କାଳଜୟୀ କୃତି ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ଗର୍ବିତ ତଥା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଉ। ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ଖୋଦିତ ଶିଳାଲିପି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଅପୂର୍ବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସୁନିପୁଣ କଳାକୃତିର ମୂକସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। କିଏ ସରି ହେବ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନେ ତାକୁ କିଏ ସରି ହେବ ତେଜେ। କିଏ ସରି ହେବ ହେବ ତେଜେ। ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ରଚିତ କହିବି କଥାଟି ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ନିହାତି ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳ ବିକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଇତିହାସର ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ଏବଂ କେଶରୀ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଯଦାତି କେଶରୀ ଆଦି ନିଜର ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଚିର ଅମର କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୃଦୟରେ ଦେଶପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ମା ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ବଳ ବିକ୍ରମ ଓ ବୀରତ୍ୱରେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସହ କେହି ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ଆମର ରାଜ୍ୟ। କେବଳ ବୀରତ୍ୱ ଗାରିମା ନୁହେଁ, କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମ ଭାବନା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଉତ୍କଳ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପୁଷ୍କରିଣୀ ବନ୍ଧ ଆଦି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ, ଅସାଧାରଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଉଚ୍ଚ ମନାର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କବି ଓ କଥାକାର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏପରି ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସହ କେହି ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କବିତ୍ରୟୀ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗ। ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତୁ ମନେ ଗର୍ବ ବହି ଚାଲେ ଟେକି ତ ମଥା। ଏଇ ଯୋଉ ଉକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତ ମଥା। ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କହିବି କଥାଟି ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅମର କୀର୍ତ୍ତି ଗର୍ବିତ ଉତ୍କଳୀୟ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ ସ୍ମରଣ କରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଅତୀତ ଥିଲା ଗୌରବମୟ। ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦିନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ଭାବନା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲା, ସେମାନେ ଦାୟାଦ ମାନଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁ ଆଜି କ୍ରମଶଃ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁରେ ଖାରବେଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ, ଯଦାତି କେଶରୀ ପରି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ରଣଭୂମିରେ ଅପରିସୀମ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳୀୟ କବିମାନଙ୍କର କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟ କବିତା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳାନ କୃତି। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସେହି ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଗର୍ବରେ ମଥା ଟେକି ଚାଲୁଛି। କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଓ ମାତୃଭୂମି ତଥା ମାତୃଭାଷାର ସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ସାଧନାରେ କୀର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର କହିଲା ତଳେ ଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ହେଲା, ଯେମିତି କୂଳ, କୂଳର ଅର୍ଥ କରେ ହସ ଉଳ, କୂଳ ଅର୍ଥ କଣ? ବଂଶ। କରେ ଦୀର୍ଘ ଉଳ, କୂଳ ମାନେ ତଟ। ଗୁଣି, ଗରେ ହସଉ ମୁଦ୍ରଣରେ ହସେଇ, ଗୁଣି, ଗୁଣି ମାନେ ଭାଳି, ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରି ଏଇଟା। ଆଉ ଗୁଣି, ଗରେ ହସ ମୁଦ୍ରଣରେ ଦୀର୍ଘ, ଗୁଣି ମାନେ ଗୁଣବାନ, ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ସର୍ଗ, ଦନ୍ତେଇଶ ଗରେ ରେପ, ସର୍ଗ ମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ, ପରିଚ୍ଛେଦ। ସ୍ୱର୍ଗ, ଦନ୍ତେଇଶରେ ବ ଗରେ ରେପ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବତା ମାନଙ୍କ କଣ? ଆବାସ ସ୍ଥଳୀ, ମହାକାଶ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କହିଛି। ଓକେ, 5 ନମ୍ବର ଦେଲା ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯେମିତି କଣ? ଗସି ବାପ କଣ ହବ? ଗସି ମା। ସେମିତି କଣ ହବ? ପୁରୁଷ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ। ଦାଦିର ଖୁଡି, ବୀରର ବୀରା। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ନା କରମ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଯେପରି କର୍ମ, ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। କିରତି କୀର୍ତ୍ତି, ହରସ ହର୍ଷ, କୌତୁକ କୌତୁକ, ନିରିମଳ ନିର୍ମଳ, ସରଗ ସ୍ୱର୍ଗ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। କଣ ଦେଇଛି? ଚେତା, ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତାର ଚେତା ବୁଡିଗଲା। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତାର ଚେତା ବୁଡିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତେଜ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଅତି ପ୍ରଖର। କୀର୍ତ୍ତି, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନୋହର, ଚିଲିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତି ମନୋହର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 କଣ କହିଛି ନା 150 ରୁ 200 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କର ଦେଲା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର କଥା ମା ନିଜ ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର କଥା ମା ନିଜ ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ କବିତା କହିବି କଥାଟି ଯେ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗୌରବାବହ ସଂସ୍କୃତିର ଅଲେଖ୍ୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କବି ନିଜକୁ ମା ଭୂମିକାରେ ରଖି ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନକୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ଯେ ଏକଦା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ, ଏହା ଅନସ୍ୱୀକାର। ଦିନେ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀ କୂଳ କଳା କୁଶଳତାର ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା କାରୁକଳା ଶିଳ୍ପୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସ୍ତର ଗାତ୍ରରେ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ଯେଉଁ କାଳଜୟୀ କଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିନ୍ଦୁସାଗର, ପୁରୀର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ ଓ କଟକର କାଠଯୋଡି ପଥରବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। କେବଳ ନିର୍ମାଣ କରିକି କାରିଗରୀ କୌଶଳ ନୁହେଁ, ବୀରତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମକକ୍ଷ ହେଇ ନଥିଲେ। ଐର ସମ୍ରାଟ ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳ, କାଞ୍ଚି ବିଜେତା ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ଏବଂ କେଶରୀ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ଆଦିଙ୍କ ବିକ୍ରମ ଓ ବୀରତ୍ୱ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଖାରବେଳଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଆଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ବିସ୍ତୃତ, ମାନେ କଣ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହେଲା। ଉତ୍କଳୀୟ ରାଜାମାନେ କେବଳ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସେମାନେ ବନ୍ଧ, ଘାଟ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ।
କବି ଓ କଥାକାର ମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପ୍ରଦାନ କରି କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଦି କବି ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସ, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ କଣ ବିଦଗତ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପରି ମହାନ କବିମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖନ କରି ସେହି ବୀରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟଦ ରୂପେ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ସାଧନା ଓ ଅଧ୍ୟାବସାୟ ବଳରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଅମର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ ଓ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଦିନେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମ ଭାବନା ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା ମହାନ। ସେହି ମହାନ ପରମ୍ପରା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଜିର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ ହେବା ପାଇଁ କବି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କହିଛି, ମା ପୁଅକୁ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଗାଥା କହିବା ମୂଳରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମା ପୁଅର ଉତ୍କଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥାଏ। ପିଲାଦିନୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କଥା ଶୁଣାଇ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଦାୟାଦ ରୂପେ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ। ତେଣୁ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଏଠାରେ ସୁପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଥା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଓ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ କବି କହିଥିଲେ, ଭାରତ ସରସେ ଉତ୍କଳ କମଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ରୂପକ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଯଯାତି, ଐର ଖାରବେଳ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଆଦି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ନିଜ ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀକୂଳ ମନ୍ଦିର, ବନ୍ଧ, ବାଡ଼, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରି କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ପ୍ରମାଣ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଦି କବିମାନେ ନିଜର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଓଡ଼ିଆମାନେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେହି ପୂର୍ବ ସୂରୀମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ମନରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମର ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରି ପକାଅ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ପକାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲକୁ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏହିଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା କ୍ଷଣି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ରଖିବା। ବାଏ ବାଏ।